செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் ஐஐடி டெல்லியின் 57வது பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு பிரல்ஹாத் ஜோஷி ஆற்றிய உரை, தேசிய கைத்தறி தின விழா குறித்து எமது நாமக்கல் மாவட்ட செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தித் தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் டெல்லி ஐஐடியில் 57வது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் மத்திய கல்வி அமைச்சர் திரு பிரல்ஹாத் ஜோஷி. அவர் பேசியபோது, Today is the matter of the immense pride and great pleasure for me to be the part of 57th convocation of IIT Delhi in the august presence of Prime Minister Modi ji. On this special occasion, I extend my heartfelt congratulations and best wishes to all the graduating students, their parents, the entire IIT Delhi family. Pradhan Mantri ji has always reposed immense faith in the potential of India's youth and regard them as the foremost architect of Vikasit Bharat 2047. Today, more than 4.5 crore students are enrolled in higher education. Since 2014, number of universities increased nearly by 70%. More than 650 new universities, 14,000 new colleges, over 4,000 new ITIs, 9 new IIMs, 7 new IITs, and 13 new AIMS have been established. Medical colleges have more than doubled and the medical seats have almost tripled. Today, nearly 1.4 lakh medical seats are available across 823 medical colleges in the country. Through more than 14,000 PM Shri schools and 10,000 Atal Tinkering Labs, our children are being exposed to innovation, technology, and power of new ideas. The picture has changed on the sporting also, in the field of the sports. Initiatives such as Khelo India, University Games, and Youth Games have brought talent from the village, towns, and emerging cities into the national stages. You can understand the importance given to the youth and the sports also equally. Prime Minister Modi meets every sports person before going to the international event and after coming from the international event so that it boosts their confidence. The confidence of this new India was evident once again at the recent Commonwealth Games. Several sports in which India has traditionally excelled were not part of this edition of the Games. Yet our athletes secured 39 medals, including 13 gold, 17 silver, 9 bronze, helping the India to finish fourth in the medal tally. There was a time when question was how India's youth compete with the world. Today, the world is seeing how India's youth is leading it. And Nari Shakti is definitely not behind. Women totally account for nearly 44% of enrollment in STEM discipline, one of the highest proportion anywhere in the world. Prime Minister Modi's vision has made our education ecosystem learner-centric, research-driven, future-ready. At the heart of this transformation, the National Education Policy 2020. Initiatives such as academic bank credits, multiple entry, multiple exit, APAR are giving the student great flexibility, creating truly learner-centric higher education. Prime Minister Modi ji has instilled new confidence in India's institution that our campuses are capable of producing not just graduates, but innovators, researchers, and nation builders. IIT Delhi stands a living example of this transformation. Its growing global recognition is not only a reflection of IIT Delhi's excellence, but also the rising stature of Indian higher education across the world. A remarkable reflection of Bharat's Yuva Shakti is sitting here in front of Prime Minister Shri Modi. Today, you leave IIT not only with a degree, but
with a responsibility, to innovate with a purpose, to lead with integrity, and to contribute to making India Vikasit Bharat. Along with excellence, ethics and moral are also important. நாமக்கல் மாவட்டம் மகளிர் கைத்தறி நெசவாளர்களை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் கல்லூரி மாணவிகள் 5 மணி நேரத்தில் 1000 கைத்தறி ஓவியங்களை வரைந்து உலக சாதனை படைத்தனர். இதுகுறித்து எமது மாவட்ட செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல் மாதவம் செய்திட வேண்டும் என்பது பெண்மையை போற்றிய கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளையின் வாக்கு. உண்ணும் உணவுக்கு உழவர்களும் உடுத்தும் ஆடைக்கு நெசவாளர்களும் உறுதுணை புரிகின்றனர். அந்த வகையில் 1905ஆம் ஆண்டு மிகிழ்த்த சுதேசி பொருட்களையே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் வெளிப்பாட்டை இன்று நாம் தேசிய கைத்தறி தினம் வாயிலாக கொண்டாடி வருகிறோம். 12வது தேசிய கைத்தறி தினத்தை முன்னிட்டு நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் உள்ள கல்லூரி ஒன்றில் ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் துகிலியல் துறை மாணவிகள் 100க்கும் மேற்பட்டோர் மகளிர் நெசவாளரின் பெருமையை போற்றும் வகையில் அவர்கள் நெசவு நெய்வது போன்று 1000 ஓவியங்களை 5 மணி நேரத்தில் வரைந்து நோபல் உலக சாதனை படைத்தனர். இந்த இருநாள் திருவிழாவில் பாரம்பரியமான கைத்தறியில் தயாராகும் ஜவுளிகள் பஞ்சிலிருந்து நூல் நூற்று அதனை ஜவுளியாக உற்பத்தி செய்யும் வரை செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நெசவு தொழில் குறித்த காட்சியும் இடம்பெற்றது. இதனை நெசவாளர்கள், பொதுமக்கள், மாணவ மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டனர். இளம் தலைமுறையினர் கைத்தறியில் நெசவு செய்த ஆடைகளை வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு நடத்தப்பட்ட இந்த உலக சாதனை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. என் பேர் வீரேஸ்வரி வர்ஷப்பிரியா. நான் சேலம்ல இருந்து வரேன். ஜவுளி தொழில்நுட்ப துறையில 3ஆம் ஆண்டு படிச்சுட்டு இருக்கேன். எங்க காலேஜ்ல இன்னைக்கு நோபல் சாதனை படிச்சிருக்கோம். ஜவுளின்றது வந்துட்டு கைத்தறியில அழிஞ்சிட்டு வரக்கூடிய ஒன்னா இருக்கு. அந்த பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த வந்துட்டு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்க போறோம்னாலுமே அதோட அவேர்னஸ் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எதுவும் தெரியறது இல்ல. இப்போ நாங்க இதை பண்றது மூலியமா அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக இதை நாங்க பண்ணிருக்கோம். என் பேர் அபிராம செல்வி. நான் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல இருந்து வரேன். 12வது தேசிய கைத்தறி தினத்தை ஒட்டி ஒரு உலக சாதனை பண்ணிருக்கோம். இந்த கைத்தறி மெயின் தீம்ல பண்ணது எப்படின்னா, கேர்ள்ஸ் மோட்டிவ் வச்சு. ஏன்னா இப்போ பெண்கள் பல துறையில சாதனை படிச்சுட்டு வராங்க. அதே மாதிரி இந்த கைத்தறியிலயும் பெண்கள் ஒரு அங்கீகாரத்தை வகிக்கணும், அவங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் இதுல அதிகமா இருக்கணும், அவங்களுக்கு இதை பத்தி விழிப்புணர்வு அதிகமா தெரியணுங்கிறதுக்காக நாங்க இந்த உலக சாதனையை பண்ணிருக்கோம். இது ஒரு 5 hours தொடர்ந்து ஒரு நோபல் சேலஞ்ச் பண்றப்போ அது அந்த போனே பார்த்துட்டு இருக்காம அதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியே என்ன நடக்குது, இந்த கைத்தறினால நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குது, நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. இந்த உலக சாதனையில ஒரு சுமார் ஒரு 100கணக்கான மாணவ மாணவிகள் மட்டும் பங்கேற்றுட்டு அதுல ஒரு பெண் நெசவாளர் ஒரு துணியை நெய்கிற மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் நாங்களே பண்ணி அதுக்கு இப்போ உள்ள நெசவாளர்களை கௌரவிக்கிற விதமா அதுக்கு நாங்க எங்க கையால பண்ண அந்த பெயிண்டிங்ஸை அவங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அததான் நாங்க இந்த 12th நேஷனல் ஹேண்ட்லூம் டேக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாரும் கைத்தறி ஆடைகளை வாங்கி அணிங்க. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். பிரதம மந்திரி திரு நரேந்திர மோடி வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் மகாத்மா காந்தி தலைமையில் பங்கு கொண்டோரின் வீரமும் தியாகமும் எந்நாளும் நாட்டு மக்களுக்கு ஊக்கசக்தியாக விளங்கும் என பதிவிட்டிருக்கிறார். 1942ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி குவிட் இண்டியா வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் இன்னுயிர் ஈந்து நாட்டின் விடுதலைக்காக பாடுபட்ட விடுதலை போராட்ட தியாகிகளின் தியாகத்தையும் தேசத்தந்தை அண்ணல் மகாத்மா காந்தியின் அர்ப்பணிப்பையும் நினைவு கூறுவதாக பதிவிட்டுள்ளார். குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஹர் கர் திரங்கா இல்லம்தோறும் தேசிய கொடி நிகழ்வினை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் உள்ள ஸ்ரீ விஜயபுரத்தில் இன்று தொடங்கி வைத்தார். உலக பழங்குடியின தினத்தை முன்னிட்டு பழமையான கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரிய அறிவு முறைகளையும் பாதுகாக்கும் பழங்குடி மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.